السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ چاند رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور بریلوی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر ہم جو ہے اس چیز سے غافل ہوتے ہیں، اس رات سے غافل ہوتے ہیں اور شاپنگوں میں لگے ہوتے ہیں باہر۔ اور اس رات کے تو بہت زیادہ بینیفٹس ہیں۔ پورے رمضان کے اندر جو عمل کیا آپ نے، عبادت کی ہیں، اس کا پھل ملنے کی یہ رات ہے۔ اس رات کو آپ نے عبادت کرنی ہے، اور بہت زیادہ اس کے جو ہے فائدے آپ کو ملیں گے۔ تو کچھ علماء کرام کہتے ہیں، لیکن کچھ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو بہرحال علماء کرام کی رائے کی طرف چلیں گے، تو سب سے پہلے کچھ ہائی لائٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد موقف کی طرف چلیں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ یاد رکھیں، عید بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ایک تعداد اس عظیم نعمت کو اللہ پاک کی نافرمانی میں گزارتی ہے۔ حالانکہ عید کے بہت فضائل ہیں، خصوصاً چاند رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات کہتے ہیں۔ اور لیلۃ الجائزہ جو آنے والی ہے، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، یہ رات اللہ کی خاص رحمتوں کے بٹنے کی رات ہوتی ہے۔ جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کو آخری وقت میں مزدوری ملتی ہے، تو گویا لیلۃ الجائزہ کو بازاروں میں نہ گزارے۔ جو عید کی رات میں عبادت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں۔ لیلۃ الجائزہ، اور اس میں بھی جگتے ایسی کوئی رات سنت سے لیلۃ الجائزہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بہت سے صوفیہ اور بہت سے علماء کہتے ہیں یہ ہوتا ہے، لیکن ان صوفیوں کے 1000 سال بولنے سے بھی اور علماء کے دن اور رات چلانے سے بھی کوئی چیز شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بولتے ہوں گے لوگ، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، بولتے رہے وہ۔ سنت سے صرف یہ راتیں جاگنا، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری 10 راتیں جاگتے، تو ایک عام اعتبار سے، لیکن وہ لیلۃ الجائزہ اگر وہ رات جاگے اور اگر پورے رمضان نہیں بھی جاگے تو پورا ثواب مل جاتا، وہ رات جاگ لی تو پورے خطائیں معاف۔ لیلۃ الجائزہ کی کیا حقیقت ہے؟ اکثر بریلوی دیوبندی بیان کرتے ہیں کہ جتنے پورے رمضان میں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اتنی اس ایک رات میں ہوتی ہے۔ یہ اس سے متعلق جتنی بھی کوئی روایتیں ان کے پاس کھینچ تان کے ملی ہوئی ہیں، سب کی سب کمزور ہیں۔ یہ جتنے فضائل ہیں وہ رمضان کی راتوں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی راتوں میں گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو دوستو، آپ کے سامنے ہائی لائٹس میں نے پیش کر دی ہیں۔ اب موقف کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے دعوت اسلامی یعنی مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں، اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، عید بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ایک تعداد اس عظیم نعمت کو اللہ پاک کی نافرمانی میں گزارتی ہے۔ حالانکہ عید کے بہت فضائل ہیں، خصوصاً چاند رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات کہتے ہیں۔ یہ خاص طور پر قدر کرنے والی رات ہے، اپنا جائزہ اور محاسبہ کرنے والی رات ہے۔ ہم نے ماہ رمضان میں کیا نیک عمل کیے، اللہ پاک کی چھما چھم رحمت برستی رہی، ہم نے کتنا پانے کی کوشش کی، کیا ہم نے ایسے کام کیے کہ مغفرت کی بخشش کی امید باندھیں؟ اور معاملہ کیا ہو رہا ہے، رات شاپنگ سینٹروں میں، شاپنگ مالز میں اور مارکیٹوں میں نوجوان لڑکے لڑکیاں میل جول، توبہ استغفر اللہ، رش کے بہانے مرد عورتوں کے شانے ٹکرا رہے ہیں، نظریں دو چار ہو رہی ہیں، توبہ استغفر اللہ، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، توبہ توبہ توبہ، لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، مہندی لگوانا اور چوڑیاں چڑھانے کے نام پر اجنبی مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہی ہیں۔ بھائیوں کو حیا نہیں آتی، باپ کو حیا نہیں آتی، اس شوہر کو حیا نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے سر میں لوہے کی کنگھی ہڈی تک گاڑ دینا اس سے بہتر ہے کہ اس کا جسم کسی ایسی عورت سے ٹچ ہو جائے جو اس کے لیے حلال نہ ہو۔ 100 کروڑ افسوس۔ بے حیائی کو طوفان رمضان شریف کے مقدس مہینے گزرنے کے چند ہی گھنٹوں بعد شروع ہو جاتا ہے۔ چاند رات کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ماہ رمضان کی غفلتوں کو یاد کر کے شرمندگی کے آنسو رب کی بارگاہ میں بہانا چاہیے۔ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اللہ سے بخشش مانگے، رحمت کے انعامات پانے کے لیے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ عید کے دن بھی گناہوں سے بچنا ہے، سنت مصطفیٰ کے مطابق نماز عید ادا کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ یوں عید کا دن بھی اللہ پاک کی فرما برداری میں گزارنا چاہیے۔ ایک بزرگ نے لوگوں کو عید کے دن ہنستے ہوئے دیکھا تو کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہو گیا اللہ نے تمہاری نماز روزے قبول کر لیے، تمہاری بخشش کر دی؟
और अगर ऐसा है तो ये हंसना क्या? अच्छा, अगर नहीं मालूम तो क्यों हंस रहे हो? और अगर ये मालूम हो गया कि कबूल होगी तो शुक्रगुजारी का ये अंदाज। सो दोस्तों, आपने इनका मौक़िफ़ सुन लिया। बहुत अच्छा मौक़िफ़ था इस हवाले से कि रमज़ान के चंद घंटे बाद ही आपने देखा है शॉपिंग सेंटर्स में और मार्केट्स के अंदर किस तरह जो है लड़कियां लड़के एक साथ जो है चल रहे होते हैं मिल मिला के, और इतना रश ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आपसे लेडीज़ के कंधे भी टकरा रहे होते हैं और इस तरह के मामला पेश आ रहे होते हैं। और वाकई ये हदीस मौजूद है कि किसी गैर महरम से आप जो है टच होना इससे बेहतर है कि आप अपने सर में कील ठोक लें अपने हाथ से। तो ये हदीस मौजूद है इस हवाले से कि बहुत सख्त मामला है इसका कि ना महरम से टच होना, या जानबूझ के जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं वो टच करते हैं हाथों को, तो इससे भी जो है इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। और लैलतुल जायज़ा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इबादत की रात तो नहीं है, खैर वो ना कुरान हदीस से साबित नहीं है, लेकिन ये है कि आप अपनी जायज़ा अगर आप कोई लेना चाहता है तो बिल्कुल ले सकता है कि रमज़ान के महीने में पूरे में जो गफलतें की हैं उसके ऊपर जायज़ा लेना चाहे तो ले सकता है बिल्कुल। आगे चलते हैं, आगे साकिब मुस्तफ़ी साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। शौकत के साथ जलवागर हुआ और रहमतें लुटाता हुआ हमसे रुखसती की तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह इस माह मुबारक की बरकतें हमारी रूहों में उतारे। ऐसा ना हो कि ये महीना आया और चला गया और हम जहाँ खड़े थे वहीं के वहीं ही खड़े नज़र आएँ। अल्लाह इस महीने को हमारे बातन की सुथराई का ज़रिया बना दे, हमारे अंदर की पाकीज़गी का सबब बना दे, हमारे अंदर उजड़ने से बच जाएं, हमारे मन साफ़ हो जाएं। ये तौबा का महीना है, मवासात का महीना है, हमदर्दी का महीना है, अल्लाह से कुर्बत का ज़रिया है। इस महीने की हर रात बख्शिश बरसती है, हर दिन में नूर बरसता है। इसके रोज़े गुनाहों का कुफारा है, इसका एक एक लम्हा अल्लाह की रहमतों के हुसूल का ज़ामिन है। तो आइए मैं और आप इस माह मुबारक में अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करके उसकी ख़ास रहमतों से माला माल हों। और लैलतुल जायज़ा जो आने वाली है, जिसको हम चांद रात कहते हैं, ये रात अल्लाह की ख़ास रहमतों के बटने की रात होती है। जब कोई मजदूर मजदूरी करता है तो उसको आखिरी वक्त में मजदूरी मिलती है। तो गोया लैलतुल जायज़ा को बाज़ारों में ना गुजारना। कुछ लोग एहतमाम से अपने काम मुअख्खर करते रहते हैं कि हम उस रात बाजार जाएंगे, वो रौनक मेला देखना चाहते हैं। और बहुत सारे ओबाश, बेहया और अय्याश मिजाज के लोग तो वहाँ हुजूम में घुस करके अपनी ख्वाहिशात की तकमील करते हैं। तो ये कितनी गलाजत और कितनी गंदगी है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो गुजरा और अभी शैतान खुले और सबसे पहले आके इसको चिमट गया और इसको कहाँ ला के खड़ा कर दिया। तो लैलतुल जायज़ा ये अल्लाह से रहमतें लेने की रात है, बरकतें वसूल करने की रात है। ये रात भी मुसल्ले बिछा के बैठ। सो दोस्तों, आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया साकिब मुस्तफ़ी साहब का। उन्होंने मौक़िफ़ पेश कर दिया कि लैलतुल जायज़ा ये रात आने वाली है और इस रात के अंदर आपने जाग के इबादत करनी है। इसमें रहमतें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से होती है इस रात के हवाले से, लेकिन ऐसी कोई दलील नहीं मिलती कि इस रात के हवाले से जो है आप इस तरह की इबादत बनाएं, मतलब इबादत करें इस तरह की एक दिन आप करके सिलेक्ट करके। और मस्जिदों में भी मैंने देखा है कि इस तरह लोगों को इकट्ठा किया जाता है बरेलवी हज़रात की मस्जिदों के अंदर, और इस रात जो मस्जिद से आवाज़ें भी आ रही होती हैं लगातार। अगर कोई इबादत करना चाहता है इस हवाले से तो इनफरादी तौर पे वो इबादत कर सकता है घर के अंदर, लेकिन इज्तिमाई तौर के लिए आप इज्तिमाई तौर के इबादत के लिए आपको जो है सबूत चाहिए होता है कुरान और हदीस की रोशनी में, लेकिन वो ऐसा कोई सबूत मिलता नहीं है। बहरहाल आगे चलते हैं, आगे मौके देखते हैं मुफ्ती तारिक मुसा साहब का इस हवाले से वो क्या कहते हैं। ये जो ईद की रातों की फजीलत बयान की जाती है, भाई सुन रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है। जो ईद की रात में इबादत की फजीलत बयान की जाती है, ये किसी भी सही हदीस से साबित, बोलो भाई, नहीं। रिवायतें हैं ज़ईफ, लेकिन उन रिवायतों की कसरत की बुनियाद पे बाज़ फुक़हा इसके कायल हुए हैं कि इतनी कसरत से हैं कि दर्जाए हसन को पहुंच गई हैं। बात आ रही है समझ में? लेकिन बाज़ उलमा की राय ये है कि वो रिवायतें इतनी ज़ईफ हैं कि कसरत के बावजूद भी दर्जाए हसन को नहीं पहुंची। नंबर 2, अगर दर्जाए हसन को पहुंच भी गई हैं तो शरीयत के मिजाज के क्या हैं?
بولو بھائی خلاف ہیں. یعنی جو صحیح احادیث سے جو ہمیں شریعت کا مزاج پتہ چلتا ہے اس مزاج کے کیا ہے وہ اپوزٹ. مثلاً رمضان ہم جب روزہ رکھتے ہیں نا تو روزے کا ٹائم جیسے ہی ختم ہوتا ہے شریعت فوراً کیا کہتی ہے؟ افطار کرو, اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو, کیونکہ روزے کا ٹائم کیا ہو گیا ہے ختم. لہذا افطار کرنا کیا ہے؟ بولو بھائی عبادت. یہی وجہ ہے کہ رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے روزہ رکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ اس دن حرام ہوتا ہے جس دن رمضان ختم ہوا. آج آپ کو افطار کرنا ہے, عید الفطر منانی ہے, اور روزہ رکھنے پر آپ پر کیا ہے؟ پابندی ہے, تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ محنت اور مشقت کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. پھر اگلے دن بے شک رکھ لیں. نہیں آئی بات. تو یاد رکھو جیسے رمضان کے دن روزے کے لیے ہیں, رمضان کی راتیں بولو بھائی عبادت کے لیے. تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آیا, جیسے رمضان کے دن کے روزے گئے, رمضان کی راتوں کی عبادت بھی چلی گئی. نہیں آئی بات. یہ مزاج ہے شریعت کا کہ بھائی ختم. ہاں ناجائز نہیں ہے, فضیلت کیا ہو گئی؟ ختم. اب جیسے پورے سال کی راتیں ہوتی ہیں, کوئی عبادت کرے ثواب, نہیں کرے کوئی حرج نہیں, اور جتنا ثواب عام راتوں میں ہے اتنا ہی عید کی راتوں میں, تو وہ فضیلت کیا ہو گئی؟ ختم. یہ مزاج ہے شریعت کے کہ جو چیز یعنی جیسے روزہ ہے نا, روزہ وہ ختم ہوتا ہے تو اسی وقت ختم کرنا ضروری ہے اس کو. اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا تو حرام ہے, تو یہ اتنا بھی ہوتا نا کہ آپ نیت کر لیتے کہ میرا روزہ نہیں ہے, بس اس سے کافی تھا نا, کھانا پینا تو ضروری نہ ہوتا. لیکن ہمارے نبی عید الفطر کے دن صبح باقاعدہ کھایا کرتے تھے. صرف اتنا کافی نہیں سمجھا گیا کہ ہم نے نیت نہیں کی, ہم نماز کے بعد کھا لیں گے, کوئی نہ دن کا آغاز کس سے ہوگا؟ کھانے سے. حالانکہ اس ٹائم آپ کا عام معمول کھانے کا نہیں تھا. صحابہ اور نبی کا جو معمول تھا نا کھانے کا, وہ ظہر سے پہلے دوپہر کا کھانا, ناشتوں کا اس زمانے میں رواج نہیں تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے اور عیدگاہ میں جانے سے پہلے باقاعدہ ناشتہ کرتے تھے. ناشتے کا مطلب جو کھجور کھا لی, کچھ کھا لیا, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. صرف نیت سے ثابت نہیں کرنا, اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ جو مشقت کا ٹائم تھا وہ کیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے. تو اسی کا تقاضا یہ ہے کہ عید کی رات بھی عبادت کی رات بولو بھائی نہ ہو, کیونکہ جو راتیں تھیں فضیلت کی وہ چاند نظر آتے ہی جیسے دن کے روزے گئے, راتوں کی فضیلت بھی ختم. تو اس لیے میرا ذاتی ذوق یہ ہے, اور بعض بڑے علماء کی بھی رائے یہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ جسے کہا جاتا ہے کہ رمضان کی رات, اس میں عبادت کی کوئی فضیلت چونکہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, اور ضعیف روایتیں ان صحیح احادیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اس لیے اس کی فضیلت نہیں ہے. سو دوستو آپ نے طارق مسعود صاحب کا ہی موقف سن لیا اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ کوئی خاص فضیلت نہیں ہے اس رات کی, لیلۃ الجائزہ جس کو کہا جاتا ہے, جو بریلوی حضرات کہتے ہیں جائزے کی رات, عبادت کی رات کہتے ہیں اس کو. اس کی کوئی جو ہے حدیثیں کوئی موجود نہیں ہے, ضعیف حدیثیں موجود ہیں اس حوالے سے. تو ویسے کوئی عبادت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن فضیلت کوئی نہیں ہے اس رات کی. تو بہرحال آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. شب قدر کو ہم کو 29 تک اگر روزے ہے تو ہم بالکل پورا تلاش کرنا ہے. عید کی رات سے پہلے آپ کو تلاش نہیں کرنا ہے, چونکہ 29 کی رات جو ہے وہ پہلے آ جاتی ہے, روزہ بعد میں ہوتا, پھر چاند رات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو 29 تک آپ شب قدر تلاش کریں گے. اس کے بعد جو رات آتی جو 29 کا روزہ گزرنے کے بعد آئیں گی, جب چاند دکھ سکتا, یا پھر 30 کے بعد آئیں گی چاند دکھ سکتا, وہ قدر نہیں ہوتی ہے. اس رات کی کوئی فضیلت نہیں. لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ لیلۃ الجائزہ, اور اس میں بھی جاگتے ہیں. ایسی کوئی رات سنت سے لیلۃ الجائزہ ثابت نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بہت سے صوفیہ اور بہت سے علماء کہتے ہیں یہ ہوتا ہے, لیکن ان صوفیوں کے 1000 سال بولنے سے بھی اور علماء کے دن اور رات چلانے سے بھی کوئی چیز شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا بولتے ہوں گے لوگ, وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, بولتے رہے. وہ سنت سے صرف یہ راتیں جاگنا. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری 10 راتیں جاگتے, تو ایک عام اعتبار سے, لیکن لیلۃ الجائزہ اگر وہ رات جاگے, اور اگر پورے رمضان نہیں بھی جاگے تو پورا ثواب مل جاتا. وہ رات جاگ لی تو پورے خطائیں معاف ہو جا رہی ہیں. وہ رات جاگ لی تو فلاں فضائل ہے. نام بھی لیلۃ الجائزہ, مطلب اپنے اعمال کا بولے جائزہ.
अमाल का जायजा तो उस रात नहीं होगा, उस रात के बाद चांद दिखने के बाद दूसरे दिन से जायजा शुरू होगा क्या किया। अब लैलतुल जायजा और दिन जायजा चालू होंगे अपने, है ना। तो यहाँ रात में बोले लैलतुल जायजा और बाद में पूरे जायजे ख़त्म, क्योंकि उस दिन लेके उसने ख़त्म कर दिया। ऐसी कोई रात की फजीलत लैलतुल जायजा की साबित नहीं। दोस्तों आपने एडवोकेट फैज सईद साहब का ही मौक़िफ़ सुन लिया इस हवाले से। उन्होंने कहा कि कोई साबित नहीं है इस रात का, जैसे कि सारे उलमा कराम कह रहे हैं। इस हवाले से तारिक मुस्ताफ़ साहब का भी यही मौक़िफ़ था। आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। लैलतुल जायज़ा की क्या हकीकत है। अक्सर बरेलवी देवबंदी बयान करते हैं कि जितने पूरे रमज़ान में लोगों की मग़फ़िरत होती है इतनी इस एक रात में होती है। ये इससे मुतालिक जितनी भी कोई रवायतें इनके पास खींचतान के मिली हुई हैं, सब की सब कमज़ोर हैं। ये जितने फ़ज़ाइल हैं वो रमज़ान की रातों के बारे में है कि अल्लाह ताला रमज़ान की रातों में गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है, और उसमें भी खुसूस बिलखुसूस जो शब कदर है उसके बारे में आया है बुखारी मुस्लिम दोनों में कि जिसने शब कदर का क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ तो अल्लाह ताला उसके गुज़श्ता सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। और उसी हदीस में अल्फाज है जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखे उसके भी गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान मुबारक के महीने में क़याम किया, जिसे हम क़यामुल लैल या तरावी भी बाज़ औक़ात कह देते हैं, उसके भी गुज़श्ता गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये लैलतुल जायज़ा जो है ना, इसके बारे में कोई नहीं। बहरहाल लैलतुल जायज़ा जो यानी ईद की रात यानी चांद रात जिसे आप कहते हैं, ये मुस्लिम उम्मा के लिए तो बिलउमूम और पाकिस्तानी कौम के लिए बिलखुसूस एक समझ लें मुसीबत बन के नाज़िर होती है। गुंडे जो हैं वो सलेंसर खोल के मोटर बाइक्स लेके अपने व्हीलिंग करते हुए इस्लामी बहनों की खिदमत के लिए मार्केट में आ जाते हैं। और ये देखें, मैं हैरान होता हूँ, ये औरतें कौन सी हैं जो आखिरी रात जाके खरीदारी कर रही हैं। इनसे पूछो कि तुम करने क्या निकली हो इस वक्त, जो काम तुम पूरे रमजान में नहीं कर सकी अभी इस रात में क्या करोगी। और सारा तूफान बदतमीजी बरपा हुआ होता है मार्केट के अंदर। यानी जो एक महीना सर्कस शयातीन कैद रहते हैं ना, वो एक रात में अपना कोटा पूरा कर लेते हैं आके। हाँ, मगरिब में कितना मसाजिद के अंदर रश होता है, और उसी की जब इशा की नमाज आती है तो आपको इत्काफ वाले बंदे भी ढूंढने पड़ते हैं। हाँ। जो आपको रमजान शरीफ के अंदर जिन लोगों पे आप रश्क कर रहे होते हैं कि यार ये तो पता नहीं कितना बड़ा मोमिन होके निकले है, हर शायद चुक देनी है बाहर निकल के, वो आप चुकिया जाता है। वो नाई की दुकान पे होता है। वो नाइयों की दुकानों में भी आजकल यानी मैंने तो ख्याल है अपने जिस तरह अगले जमानों में कहते थे ना, एक आध बच्चा जो है ना वो वकील बनवा ले, एक आध बच्चा नाई भी बनवा ले। हाँ, आजकल नाइयों की जो कमाई है ना, क्योंकि मर्दों ने भी फेशियल करवाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों सारे उलमा-ए-किराम को मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया, और इसका मकसद यही होता है इसके ज़रिए हक़ बात तक बआसानी आप पहुँच सकें। तो आज की वीडियो से जो हमें पता चला है वो यही पता चला है कि ये लैलतुल जायज़ा जिसको कहा जाता है, इबादत की रात कुरान हदीस से तो साबित नहीं है, लेकिन आप इनफरादी तौर पर अगर इबादत करना चाहें तो इसकी कोई फ़जीलत नहीं है अलग से, लेकिन आप इबादत कर सकते हैं। लाजमी सी बात है, आप किसी भी रात इबादत कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इज्तिमाई तौर पे आप इसकी इबादत मतलब इसमें इबादत में शरीक नहीं हो सकते, क्योंकि इसका सबूत नहीं है कुरान हदीस की रोशनी में। जो ये मसाजिद में जो बयानात हो रहे होते हैं इस रात के दिन, मैंने देखा है कि हो रहे होते हैं इस रात में भी बयान, मस्जिद से आवाज़ें आ रही होती हैं। और दूसरी तरफ एक रुख देखें तो वो ये है कि मर्द ख़वातीन शॉपिंग पे निकल जाते हैं इस रात में, और बहुत ज़्यादा खुराफात फैल रहे होते हैं माशरे में, बद नज़री हो रही होती है, और जो है आप नामहरम से टच हो रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस तरह का मामला हो रहे होते हैं। इस रात को इस तरह के मामला से भी बचना चाहिए, क्योंकि रमज़ान ख़त्म होते ही शैतान खुलता है और हावी हो जाता है इंसानों के ऊपर। तो अपने नफ्स को काबू में रखें, इस रात के दिन जो है इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक़ बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारिया में शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू